हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णाय भूतले गौरवाणि प्रजारिणे निर्विशेषा शून्यवादी స్టాప్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి. రథం లాగకండి, ఒక్క నిమిషము. శ్రీ కృష్ణ మెల్లగా లాగండి. సౌండ్ సిస్టమ్ ముందరికి వెళ్ళాలి. హరే కృష్ణ సౌండ్ సిస్టమ్ ముందరికి వెళ్ళాలి. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే
మీదికి వచ్చి జగన్నాథుని రథం అనేది లాగండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Krishna. अरे ऑटो रोको, अंदर जाओ, ऑटो अंदर जाओ, ऑटो रोको, ऑटो रोको. Jai Jagannath, Jai Jagannath, ऑटो रोको, ऑटो रोको, सो जाओ, ऑटो से. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna नडवाना, नडवाना. ऑटो स्लो करो, ऑटो स्लो करो. Krishna Krishna Ram Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. అమ్మ సుభద్రమ్మ బలరాముడు కృష్ణుడు యొక్క సమూహ సమైక్యత యావత్ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే రీతిలో జరుగుతున్నటువంటి సమూహం సమైక్యత అదిగో ఆకాశం దద్దరిల్లే రీతిన భూదేవి కంపిస్తుందన్న చందనాన ఇందు గలని ఎందు లేదని సందేహం వలదు ఎందెందు ఎక్కిన అందరు గలరు అదిగో వారే వీరు మా మాతలు చెల్లెలు హైదరాబాద్ నడిపడినటువంటి జూబ్లీస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మందిరం ఏదైతే ఈ పూరి జగన్నాథ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే రామ
ఎత్తని వాడు. రామ హరే షుగర్ బీపీలు వస్తే మాత్రం అనకండి. షుగర్ బీపీలు ఎవరికైతే లేవు వాళ్ళంతా కూడా ప్రతి ఒక్క తెలుగు మాడాలి. జయ రామ్ బోలో శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ బోలో శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ सीताराम 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 కానీ ఇతరత్ర కార్యక్రమం ఉగాది ఇతరత్ర ఏ కార్యక్రమంలో హిందూ ధర్మ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇన్స్పెక్టర్ నరేష్ గారు అదేవిధంగా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు వారి సిబ్బంది అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జాగృత కృష్ణ 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 అంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు ఈ కార్యక్రమం ఏ పక్క కర్మగడ్డ హనుమాన్ దేవస్థానం ఊరిలో ఉంటే నార్త్ లో ఖైరతాబాద్ హనుమాన్ టెంపుల్, శంషాబాద్ లో ఉన్నటువంటి హనుమాన్ టెంపుల్, అదేవిధంగా తాడిబండ్ లో ఉన్నటువంటి టెంపుల్ నలు దిక్కులు హైదరాబాద్ ను కాపాడుతున్నటువంటి బోలో హనుమాన్ కీ అరే జయ జయ బోలో ప్యార్ సే బోలో భగవాన్ జగన్నాథపురి భగవాన్ కీ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Take the darshan of Jagannath and pull the rod also. Jagannath is so merciful that he has come out. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare. వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు. సో ఈ జన్మలోనే పచ్చగా మన వైకుంఠం జరుపుకుంటాం. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Gauranga Gaura Hare, Nitai Gauranga Hare, Hello Nitai Gauranga Gaura Hare, Nilachal Jagannath, Jai Jagannath, Nilachal Jagannath, Jai Jagannath, Nilachal Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Swami Jai Jagannath, Jai Jagannath, Swami Jai Jagannath, Jai Balabhadra, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Balabhadra, Jai Subhadra, Jai Balabhadra, Jai Subhadra, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Jai Jagannath, Swami Jai Jagannath, Jai Jagannath, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jagannath
హరే కృష్ణ. చాలా సంతోషం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు దిల్సుఖ్ నగర్లో జగన్నాథ స్వామి ఇద్దాం అందరం కూడా. ఒక 2 నిమిషాలు. కొంతమంది చేయరట, ఎందుకు చేస్తారో అందరు చేయండి, ఓకేనా? జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ. జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ. సగం మంది కూడా పాడట్లేదు, సగం మంది కంటే. జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ. గోపాల గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ. ఈ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు బాగా పాడుతున్నారు, వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు పాడట్లేదు. హరి గోవింద జయ జయ. గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ. గోవింద జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ. గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ. రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే రామ హరే హరే రామ హరే హరే రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ జై జగన్నాథ స్వామి జై జగన్నాథ జై జగన్నాథ స్వామి జై జగన్నాథ స్వామి జై జగన్నాథ జై జగన్నాథ స్వామి జై జగన్నాథ. జయ బల
స్వామి వాళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమయ్యి కృప చూపిస్తారట. ఇంకా భగవంతుడు రథం పైన ఉన్నాడు కదండి, మనందరం గట్టిగా చెప్పమనుకోండి, మనందరికీ జగన్నాథుడి కృప లభిస్తుంది. ఎంతమంది కావాలి జగన్నాథుడి కృప? అబ్బో నలభై కాదు. సరే మరి గట్టిగా నామం చెప్తారా? చెప్పండి ఒకసారి గట్టిగా. ఎంత గట్టిగా అంటే పూరి జగన్నాథుడు వినిపించాలి, అప్పుడే కదా మనం చూసేది. అవునా కదా? జై జగన్నాథ్. जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचलनिवासाय बलभद्रा सुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलभद्रा सुभद्रा महारानी की। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ఆదిలాబాద్లో రథయాత్రలో ఉన్నాను. నిన్న సుమారుగా 25,000కి పైగా లీలాశ్రీ ప్రభు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న దిల్సుఖ్ నగర్ రథయాత్రలో వచ్చాను. మాకు వారం రోజుల నుంచి చాలా వర్షం పడబోతుంది అని చూపించిందండి ఆదిలాబాద్లో. నాకు చాలా కంగారు వేసింది అనమాట. అయ్యో ఇంత వర్షం పడితే రథయాత్ర ఎలా జరుగుతుందబ్బా. అయితే మేము జగన్నాథుడికి దండం పెట్టుకుంటున్నాం, స్వామి వర్షం పడకూడదు, వర్షం పడకూడదు. అలానే చూడండి ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తే అంత మంచిది కదండి. కాబట్టి మా భక్తులందరికీ చెప్పాను, ప్రజలు కూడా సత్సంగాలు, అయ్యో మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి వర్షం పడకూడదు అని. 95% రెయిన్ చూపించిందండి. ఒక విషయం తెలుసా, నిన్న ప్రజల కల్లా ఇది మబ్బులు చూపించింది. 95 పోయింది. మధ్యాహ్నానికి మబ్బులు పోయాయి. ఎండాకాలం లాగా ఎండ కొట్టడం ప్రారంభం. అందరు భక్తులు నా దగ్గరకు వచ్చారు, ప్రభుజీ ఇంత గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తే రాండి, వర్షం పోయి ఇంత వేడి అవుతుంది. మనం ఏమన్నా అని భగవంతుడితో వర్షం పడకూడదు అన్నాం, అంతే కదండి. వర్షం పడలేదు. ఎండ కూడా పట్టకూడదు అనలేదు కదండి. మరీ అంత డిమాండ్ చేస్తే బాగుండదండి. వర్షం పడకూడదు, ఎండ పట్టకూడదు, సూర్యుడు కనిపించకూడదు, చల్లగా ఉండాలి, గాలి వస్తూ ఉండాలి, కరెంటు పోకూడదు. బాగుంటుందా అలా అడిగితే? బాగుంటుందా? కానీ మనం అనేకం చేస్తున్నాయి. అంటే మేము ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయన మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఒక టెస్లా అనే కారు తీసుకొచ్చారు. కూర్చోబెట్టి తీసుకెళ్తూ వెళ్ళే దారిలో అందరూ చెప్తున్నారు, ప్రభుజీ ఈ కారు అవసరం లేదు, ఈ కారు అవసరం లేదు, ఈ కారుకి ఈఎంఐ కట్టలేక చాలా కష్టం అవుతుంది అని. నేను అన్నాను, ఎందుకు కొన్నావా అని అంటే, ఏం లేదు ప్రభుజీ మా ఇంటి పక్కన వాడుతుంది, మా ఇంటి ముందు వాడుతుంది, పక్కన వాడుతుంది, ఇంతమందికి ఉండేసరికి మాకెందుకు ఉండకూడదు అని కొనుక్కున్నాం ప్రభుజీ, మాకు అవసరం లేకపోయింది. ఎన్నో మనం అవసరం లేకుండా భగవంతుడికి కండిషన్ పెడుతున్నా కదా. ఒకసారి మేము గుడికి వెళ్ళేసరికి దేవుడు ఉందంటే హాల్ టికెట్లు ఉన్నాయి. మేము ఏంటి విశేష పూజ, హాల్ టికెట్ పూజనా అంటే, లేదండి రేపు ప్రతి నుంచి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. సరే బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అయితే హాల్ టికెట్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఏం లేదండి పిల్లలందరూ పూజ చేయించుకోవడానికి వచ్చాను.
నువ్వు పిల్లవాడిని పిలిచాను. ఏముందయ్యా నువ్వు హాల్ టికెట్తో పూజ చేయించుకున్నావు, ఏం కావాలి దేవుడి నుంచి అంటే, ఏం లేదు ప్రభు, రెండే సింపుల్ విషయాలు కావాలి. ఒకటి, నేను చదువుకున్నది ఎగ్జామ్లో రావాలి, లేదా నేను రాసిందంతా కరెక్ట్ అవ్వాలి. అంటే నేను ఇది నీకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్గా లేదా దేవుడికే బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కావాలి. చూడండి, మనం అనుకుంటాం మనకి ఏమైనా కండిషన్లు పెడితే మనకి నచ్చదు, కానీ భగవంతుడికి మాత్రం మన నిత్యం ఎన్ని కండిషన్లు పెడతాం. ఇలా చేయాలి, ఇలానే కావాలి, అలా చేస్తే ఇదో. కానీ విషయం తెలుసా, పాపం మనం ఎలాంటి కండిషన్స్ పెట్టినా సరే ఆయన అక్కడ కూర్చొని నవ్వుతూ సరే 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 అనుకుంటాడట. అది జగన్నాథుడి యొక్క గొప్పతనం. ఇలా భక్తులందరూ పాపం వచ్చి మాకు చెప్పారు, చాలా ఎండ ఉందండి, అసలు ఎవ్వరు నడవలేకపోతే పాపం అందరు కాలిపోతున్నాయి అని ప్రార్థన చేసిన మరుక్షణం, మీరు నమ్ముతారా నమ్మరు, మీకు ఎవరికైనా ఆదిలాబాద్ డివోటీస్ పక్షంలో ఫోన్ చేయండి, సూర్యుడికి మొత్తం మేఘాలు కమ్మేసి రథయాత్ర పూర్తయ్యేంత వరకు సూర్యుడు బయటికి రాలేదు. ఎందుకోసం చెప్పాలి, ఇది మనం ఏది ప్రార్థన చేస్తే అది భగవంతుడు నెరవేరుస్తాడు. ఏది ప్రార్థన చేసినా జగన్నాథుడికి నమ్మకంతో ప్రార్థన చేస్తే అది నెరవేరుతుంది. చూడండి, భగవంతుడు అన్నీ నెరవేర్చిన వారు, మనము భగవంతుడి యొక్క సేవ చేసుకుంటాము స్వామి అని అంటే ఆ కోరిక నెరవేర్చాలని చెప్పండి, నెరవేరుస్తారు. మనం అడగట్లేదంటే మనం ఏమడుగుతున్నాం, వచ్చారో తెలుసా అండి, వైకుంఠం నుంచి వచ్చారండి స్వామి, గోలోకం నుంచి వచ్చారండి. అక్కడ ఎంత బాగా సేవలు జరుగుతున్నాయంటే, అంటే లక్ష్మీ సహస్ర సంభ్రమ సేవ్యమా, వేలాది మంది లక్ష్మీ గణములన్నీ కూడా భగవంతుడికి సేవ చేస్తున్నాయి. గోలోకంలో తెలిసినది మీకు రాధారాణి ఒక్క వంటకం కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా కృష్ణుడికి నైవేద్యాలు తయారు చేస్తుందట. ఎప్పటి నుంచి? ఆయన సేవ ప్రారంభం చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్క వంటకం కూడా రిపీట్ చేయకుండా రోజు 56 రకాల నైవేద్యములు రోజుకి 8 సంవత్సరాలు ఉండిపోయిన వాళ్ళందరి కోసం అక్కడి నుంచి దిల్సుఖ్ నగర్ కూడా వచ్చేసారు. ఇంకొకటే స్టెప్ బాకీ ఉన్నది, ఏంటో తెలిసిన, మీరు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు భగవంతుడు నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఒక భగవద్గీత పట్టుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి మీ ఇంటికి కూడా వచ్చేస్తారు. బయట పుస్తకాలు ఉన్నాయట, ఎవరైతే శ్రీ ప్రభుపాదుల వారి భగవద్గీత జపమాల తీసుకొని రోజు హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేస్తారో వారింటికి జగన్నాథుడు వచ్చి తీరుతాడు. చూసారా మీరందరూ టీవీలో రథయాత్ర, స్వామి ఇలా ఇలా ఊగుతూ ఉంటారు. చూసారా మీరందరూ కూడా? నేను ఒకసారి పూరికి వెళ్ళినప్పుడు అయ్యాను, స్వామి ఎందుకయ్యా ఇలా మీరు జగన్నాథుడు ఊపేస్తున్నారు అని అంటే, అక్కడ ఉండే పూజారులు అన్నారు, స్వామి మేము జగన్నాథుడినే ఊపేయమన్నామా, మేము జగన్నాథుడు ఊపట్లేదు, మేము జగన్నాథుడిని ఆపుతున్నాము అని. ఆపుతున్నారు ఎందుకయ్యా అని అంటే, ఆయన పరిగెత్తుతున్నారండి తన భక్తుల్ని చూడడానికి, మేము తాడు కట్టి ఆయన రావాల్సి వస్తుంది అని అన్నారు అన్నమాట. భగవంతుడికి ఎంతో ప్రేమ మనందరం అంటే, మీరందరూ అంటే, దిల్సుఖ్ నగర్ వాసులు అంటే. అందుకే అంత దూరం నుంచి పూరికి వచ్చి, పూరి నుంచి భాగ్యనగరానికి వచ్చి, భాగ్యనగరం నుంచి దిల్సుఖ్ నగర్కి కూడా వచ్చారు స్వామి. ఎంత ప్రేమ ఉంటే ఎంత ప్రేమ ఉంటే అలా వస్తారు. బృందావనంలో బాంక్య విహారీ అని ఒక టెంపుల్ ఉంది, తెలిసిన మీ అందరికీ? ఎంతమంది వెళ్ళారు బాంక్య విహారీ దర్శనం? చాలా తక్కువ మంది వెళ్ళారు. ఇలా శుక్రం వీళ్ళందరూ బృందావనం ఏం భయం తెలుసా అండి, ఎవరైనా ప్రేమతో పిలిస్తే ఈ కృష్ణుడు వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతారు అని వాడిని తీక్షణంగా చూపించకుండా కట్టనేస్తూ తీస్తారు. డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోవడానికి అటు భక్తుడు ఇటు భగవంతుడు ఇద్దరు డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, వాళ్ళతో పాటు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. ఎంతమందికి జగన్నాథుడు ఇంటికి రావాలి అని అనిపిస్తుంది? అబ్బో, ఎవరికి అనిపిస్తుంది? ఈ విగ్రహాలని మీ మనసులో పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళచ్చు. ఎందుకో తెలుసా, మనస్సు ప్రధానం. భగవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ఎవరికైనా మనసు ప్రధానం కాదు, తెలుసా అండి. నాకేం తెచ్చావు అని ఆలోచిస్తారు. ఏం తెచ్చావు నాకు? అందరు జనాలు వస్తున్నారు, బయట వెళ్తున్నారు, వస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు. ఒక ఆయన వచ్చాడు,
కొడుకులో ఉన్నాడు అనమాట, ఆస్ట్రేలియా. 4-5 బొకేస్ చేతితో ఇలా పట్టుకున్నాడు. ఇలా పట్టుకొని ఇలా టర్మినల్ ముందు కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఒక 2 నిమిషాలు చూసాడు, మళ్ళీ కొద్దిగా వెళ్ళి ఒక గిఫ్ట్ షాప్లో నుంచి ఒక గిఫ్ట్ ఫస్ట్ ఫోన్ తీస్తున్నారు. ఫోన్లో వీడియో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. మేము అన్నాం ఒక ఆయన, అరే ఇంత వీడియో చూసావనుకో ఫోన్ వెళ్ళిపోతుంది, గోలకాన్ని నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపోతావు, నువ్వు కూడా చూడు దర్శనం. ఎక్కడుంటే అది గోళంగా బృందావనం తెలుస్తుంది కదండి. ఫోన్ మెమరీ కార్డులు అయితే బాగానే ఉన్నాయండి, కానీ మన హృదయంలో ఏమున్నాయి? జగన్నాథుడి యొక్క అవతారం వచ్చిందే తన పట్ల హృదయంలో ప్రేమ పెట్టుకున్న భక్తుల కోసం అంటే తెలిసినా మీకు? అసలు జగన్నాథుడి రూపం ఎలా వచ్చిందో తెలిసినా మీకు? కృష్ణుడు, బలరాముడు, సుభద్ర మంచిగా ద్వారకలో ఉన్నారండి. ద్వారక రాములందరికీ ఒకటే కలవరం. అయ్యా ఎప్పుడు ఈయన చూసినా బృందావనము, గోవర్ధనము, యమున, యశోద, నంద, గోపి, గోప నడుస్తూ ఉంటాడు. ఎవరు వీళ్ళందరూ? అసలు ఏం చేశాడు కృష్ణుడు బృందావనంలో అని అంటే, రోహిణీ దేవి కృష్ణుడికి సంబంధించిన లీలలన్నీ బృందావన భాషలకి కృష్ణుడు అంటే ఎంత ప్రేమ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మాతాజీలందరూ చెప్పని పోగొడుతున్నారంటే ఒకసారి బృందావనంలో ఇంద్ర పూజ చేయాలి అని ఒక ఆచారం ఉంది. నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను కృష్ణ, మాకు చెప్పండి ఏం చేయాలి అని అంటే, గోవర్ధనుడికి పూజ చేద్దాము అని అన్నారు. సరే అని నైవేద్యాలు చేసి యజ్ఞం చేసి మొత్తం గోవర్ధనుడికి నైవేద్యం తీసుకొని స్వామి ఎంత అద్భుతంగా అందరి పట్ల కృప చూపించారు. అవసరంగా మా కోపం వస్తుంది ప్రభుజీ అని అంటారు. ఒకసారి చేయొద్దని చూడాలి. చాలా చాలా మంచి భక్తులే. అనవసరంగా కోపం వస్తుంది అన్నవాళ్ళు ఎంతమంది చేయొద్దని చాలా సంతోషం. కొంతమంది ఆనెస్ట్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది కనిపిస్తుంది అయ్యో అనవసరంగా అరచేసామండి, అరవకుండా ఉంటే ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ అయిపోయేది, అరచి పెద్దగా చేసుకున్నామా అని అనిపించింది. చేయొద్దని ఒకసారి. దీనికి ఎక్కువ మంది కష్టపడుతున్నారు. ఎవరైతే చేయట్లేదో వాళ్ళు కోపం తెప్పించే రకాలు. రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో, కోపం తెచ్చుకోవటం, కోపం తెప్పియటం. కాబట్టి ఒక ఆవిడ పాపం ఒక సాధు ఇంటికి వెళ్తాను కదట, అయ్యా మా ఇంట్లో అంతా బాగానే ఉంది కానీ నాకే కొంచెం కోపం ఎక్కువ, ఏం చేయాలి అని అడిగితే అన్నాడు, అమ్మ నీకోసం ఒక మందు తెచ్చాను, ఈ మందు వేసుకో రోజు, కోపం రాగానే 2 టీ స్పూన్లు వేసుకో, కోపం తగ్గిపోతుంది అని అన్నాడు. ఎంతమందికి కావాలి? ఫ్రీ 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 ఆషాఢం సేల్ కోపం తగ్గించే మందు. ఈవిడ తీసుకున్నదట. కొద్ది కోపం రాగానే 2 చెంచాలు మింగేసి, కానీ నేను ఒక కండిషన్ చెప్పాను, 2 చెంచాలు దాకా 10 నిమిషాలు మందు పనిచేసేంత వరకు మాట్లాడకూడదు. సరే అని కోపం రాగానే 2 చెంచాలు తెచ్చుకొని 10 నిమిషాలు పడుతుంది. 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఇలా వచ్చారంటే వచ్చి, అమ్మా ఏమైంది ఇంట్లో అంత బాగానే ఉందా అంటే, బ్రహ్మాండంగా ఉందండి, అసలు కోపం మొత్తం పోయింది, ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటంటే ఆ మంద అయిపోతుంది, ఇంకో బాటిల్ ఆ బాటిల్లో ఏం లేదు, అది ఇప్పుడు చక్కెర నీళ్ళు. ఇప్పుడు చక్కెర నీళ్ళేనా? మరి ఎలా పనిచేసిందండి? మందు పనిచేయలేదు, నువ్వు నోరు మూసుకోవడం వల్ల పనిచేసింది. కోపానికి ఒకటే ఒక మెడిసిన్ అండి. కోపం రాగానే సైలెంట్. కోపం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనది. మనం ఎంత బాగున్నా, ఇల్లు ఎంత సుఖంగా ఉన్నా, మనం అందరం ఎంత బాగున్నా, మనం కోపం వచ్చినప్పుడు మాటలు కానీ అనవసరమైన మాట్లాడాలనుకోండి, అప్పుడు వాటిని మనం వెనక్కి తీసుకోండి. అవునా కదా చెప్పండి? నువ్వు మాత్రం కష్టపడకు నాన్న, నీ చిన్ని చిట్టని వేరిపోయినా ఎంతసేపు అని పట్టుకుంటావు, దీన్ని కింద పెట్టేసే అన్నారటండి బ్రజవాసులు. ఎంత ప్రేమ ఉండాలండి అలా అన్నారండి. మనందరం ఏమన్నాం? ఏ కృష్ణ ఎత్తు గోవర్ధన, గోవర్ధనం పైన ఇంకా ఆ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు ఎవరైనా సరిపోకపోతే ఆ 2 బిల్డింగ్లు కూడా ఎత్తేసే, మీకు వాళ్ళని కూడా పంపిస్తాను. అయ్యో మేము ఒక్కనే కాపాడిపోతున్నాం, మా ఇల్లు ఏమవుతుంది, మా కారు ఏమవుతుంది, దాన్ని కూడా ఏదైనా చేయండి. అయ్యో మా పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్నారని వారిని కూడా రక్షించు. అంతే కదండి చేసేది. కానీ పాపం గోవర్ధన వచ్చేసరికి ఆవిడ అలానే చూస్తుందట, అయ్యో కృష్ణుడు ఏం పెట్టలేకపోతున్నానే అని
ఎప్పుడైతే గోవర్ధనాన్ని దింపేశారో 8 × 7 ఎంతండి? 56 రకములైన నైవేద్యములు చేసి కృష్ణుడికి పెట్టిందట. అప్పటి నుంచి ఈ చెప్పన్ భోగ పరంపర ప్రారంభమైంది. అందుకే మనకి భగవంతుడికి ఎప్పుడు ఉత్సవం చేసినా సరే మనం చెప్పన్ భోగ నివేదన అనేది మనం చేస్తుంటాం. మినిమం 56 పెట్టాలట. ఎంత మినిమం? ఎంత చేస్తారా రోజు మీరు? 56 ఎంతమంది చేస్తారు? చేయండి. త్రిపుర ఏంటో చేయాలంటుంది. 56 కాదు ప్రభుజీ, ఒకటి పెడితేనే చాలా గొప్ప. ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా, ఆవిడ నైవేద్యం పెట్టింది, మాకు ఇచ్చిందన్నాడు ప్రసాదం. అమ్మ ఏం ప్రసాదం ఇది? అన్నంలా ఉంది. అన్నం కాదండి, పెరుగన్నం. పెరుగన్నంలో పెరుగు లేదమ్మా అంటే చాలా కోపంగా చేసింది. పులిహోరలో పులు ఉందా? మైసూర్ పాక్లో మైసూర్ ఉందా? అలా నేను పెరుగన్నంలో పెరుగు లేదు. మనం పెట్టామండి ప్రేమతో భగవంతుడికి పెట్టాక బయటకు తీసి రుచిని చూసి అయ్యో ఇందులో ఉప్పు ఎక్కువైంది, అయ్యో ఇందులో ఉప్పు లేదు, అయ్యో ఇది చేదైపోయింది, అయ్యో ఇందులో తాలింపు లేదని కలిపేసి మనందరం బాగా భోజేస్తాం. కానీ ప్రజవాసులు ఏం పర్వాలేదు. ఎక్కడైతే త్రాగే నీళ్లు ఉప్పగా అయిపోతుందో అదే బృందావనము అని అడగండి. ఎక్కడైతే తాగే నీళ్లు ఉప్పీసం అయిపోతాయో అదే బృందావనము అన్నారు. సరే అని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. కృష్ణుడి యొక్క విరాగంతో ఆవిడ బాధపడుతుంటే కృష్ణుని ఎప్పుడు చూస్తాను, కృష్ణుని ఎప్పుడు చూస్తాను. అంత ప్రేమ గోపికలు ఎప్పుడు నిరంతరం భగవంతుడిని ప్రార్థన చేసుకుంటేవారు. అయ్యా బిడ్డ అరణ్యంలోకి వెళ్ళను స్వామి, నీ పాదాలకు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే ఎలా, నీ పాదాలకు రాళ్ళు గుచ్చుకుంటే ఎలా? కృష్ణుడికి అంటే చూడండి, 16,108 మంది భార్యలను వివాహం చేసుకున్నారు అని కానీ నువ్వు నమ్మితే 16,108 స్వరూపములతో కృష్ణుడు 16,108 భార్యలను చేసుకున్నాడు అనేది కూడా నమ్మాలి కదా. కానీ జనాలు ఏమంటారు తెలుసా? ఒకటే పాయింట్ పట్టుకుంటారు. 16,108 మంది, 16,108 బంగారు భవనాలు ఇచ్చి ఒకటే సమయంలో అందరిలో భగవానుడు ఉన్నాడట. అది కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే చేయగలుగుతాడు. అలాంటి కృష్ణుడు జగన్నాథుడిగా మారాడట, బలరాముడు బలవంతుడిగా మారాడట, సుభద్రాదేవి మనం చూస్తున్న రూపంలో మారిపోయింది. చాలా విచిత్రమైన రూపం అండి. పెద్ద పెద్ద నేత్రములు స్వామిని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏంటి ఆ పెద్ద నేత్రములు ఏం చూపిస్తున్నాయి అంటే, ఎదుటి వాటి లోపల ఉండే ఎంత కొద్ది మాత్రం మంచి అయినా పెద్దగా చేసి చూడటం అని నేర్పిస్తున్నాడు స్వామి. చెప్తున్నాడు, మనం ఏం చేస్తామండి? ఇంత చిన్న దోషం ఉన్నా ఇంత పెద్ద చేస్తాం, ఇంత పెద్ద మంచి ఉన్నా సరే దాన్ని చూడాలి. జనాలు వాడు ఎంత మంచి పని చేసినా, ఎంత భగవత్ ప్రచారం చేసినా, ఎంత మంచి కార్యక్రమాలు చేసినా, ఎంత భగవంతుడి దగ్గరకు వస్తున్నారు ఇవేం అవసరం లేదండి. కానీ ఎక్కడో ఒక మాట అన్నా అనుకోండి, దాన్ని పట్టుకొని లాగుతుంటారు. సరే దాన్ని పెద్దగా చేసి చూడాలి. వేరే వాళ్ళ లోపల ఏదైనా చెడు ఉంటే దాన్ని చూడకుండా ఉండాలి. జగన్నాథ స్వామి బలభద్ర సుదర్శనుడి యొక్క దర్శనం కాదు. ఎవరైనా రథం పైన చూస్తే ప్రదేశు వామనం దృష్ట్యా పునర్జన్మ లభించతే, మళ్ళీ పునర్జన్మ అంటూ లభించదట. శాశ్వతంగా జగన్నాథ స్వామి వారి యొక్క లోకములో గోలోక బృందావనానికి మనం చేరుకుంటామట. అటువంటి జగన్నాథుడి క్షేత్రంలో గుండీచా మందిరం. గుండీచా మందిరం ఏంటో తెలుసా అండి? ఎవరికి తెలుసు గుండీచా మందిరం ఏంటి? ఏంటి తెలుసు గుండీచా మందిరం? అక్కడ ఎవరు ఉంటారు? గుండీచా ఎవరు అంటే అంత ప్రేమ అంటే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు, గుండీచా ఇద్దరు కూడా జగన్నాథుడి యొక్క సేవ తప్ప మిగతా ఏమీ కూర్చోలేదు. నిరంతరము జగన్నాథుడి యొక్క సేవలోనే మేము ఉండాలి. 7:30కి ప్రవచనం ప్రారంభం అయి ఉంది, కానీ 8:45కి ప్రారంభమైంది. కాబట్టి ఈ అందరినీ ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. అది రేపు మీకు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, స్వామి యొక్క హారతి ఇవన్నీ కూడా ఇత్యాది ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడితో ముగిస్తాం. జగన్నాథ స్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణ కృపాకటాక్షాలు మీ అందరిపైన ఉండాలి అని స్వామికి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా చక్కగా జగన్నాథుడు ఒకటే అడగండి, స్వామి నువ్వు ఇంత దూరం మా కోసం వచ్చావు కదా. ఎవరైనా ఎంతో దూరం నుంచి మన కోసం వస్తే ఏమంటారు? ధన్యవాదాలు చెప్తాను. అలానే మనం కూడా
స్వామి ఇలానే ప్రతి సంవత్సరం త్రిశూల్ నగర్లో వైభవమైన రథయాత్ర అని మనం ప్రార్థన చేద్దాం. అలానే 6వ